हरबंस सिंह जी, अज तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा रुद्रपुरे, ਇਹਦਾ विषय की अज? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत दिन का मैं मीडिया के राही सुन रहा सी, कुछ मुद्दे ऐसे उठे सी जिहदे ये सवाल जवाब होए सी तुहाडे पत्रकार वाले समाज तो भी संगत तो भी कि प्रधान जी सामने आके सिचुएशन संगत नूं क्यों नहीं दसदे। अज मैं इसे कारण दो तीन मुद्दों ते अपनी गल रखना आया। पहला मुद्दा है, मैं विचों सोशल मीडिया नाल दस्या भी सी कि गुरुद्वारे साहब का रिन्यूअल क्यों नहीं हो पा रहा। साध संगत जी नूं सारी जानकारी है कि इलैक्शन के बाद मार्च विच नवी कमेटी जिहड़ी होंदे चाहिए है, उस तो पहले तू सोसाइटी जिहड़ी अपनी सन 87 तू रजिस्टर्ड है उसका रिन्यूअल रुकिया होया सी पिछले 2-3 सालों तो। वैसे तो पिछली कमेटी नूं कराना चाहिए सी, पर वो पिछली कमेटी भी वो रिन्यूअल नहीं करा पाई सी किसी कारण, जो भी कारण रहा हूँ मैं उन्होंने उत्ते मैं नहीं बोल सकता इस टाइम। उस तो बाद फिर जिलाधिकारी के कंट्रोल कमेटी रही, उस दौरान भी उसका रिन्यूअल नहीं हो पाया। जदों साडी कमेटी आई तो असी रिन्यूअल वास्ते कोशिश शुरू की। शुरू में यह आया कि भाई आधार कार्ड सारिਆਂ ਦੇ लोड़ हैगी है। मैनेजर साहब गए साढ़े पता लगा के आए, असी सारे डायरैक्टरां तो आधार कार्ड मंगे। 2-3 डायरैक्टरां ने आधार कार्ड देने तो इनकार कर दिता क्योंकि उन्होंने कहना सी कि असी इलैक्शन हार गए, इलैक्शन विच नहीं हो पाए, इस कारण नहीं दिता, या जो भी कारण हो। उस तो बाद कमेटी विच थोड़ी बहुत जिहड़ी हैगी बराबरी होने करके जिहड़ा है, तो बराबरी करके एक पासे 13 है, दूजे पासे भी 13 ने, चीज़ां विच काफ़ी खिंचतान होंदी रही। जिहड़ी उप कमेटियां बनानियां ने उहदे विच बार-बार जिहड़ी समस्या होंदी सी। और दास की शुरू तो कोशिश सी कि आपां सारे ग्रुपां नूं इकट्ठे करके चलना है, क्योंकि एक ग्रुप सेवा करे और एक ग्रुप ना करे ये गुरु बारे अच्छा भी नहीं लगता। और नाले सारे 27 रल के ड्यूटियां कर सकते हैं, ये कोशिश करनी चाहिए। तो असी ये उत्ते कोई माफ़ी दी नहीं है, ये उन्हों का ऑफर है कि असी माफ़ी मंगी है। तो अजे अकाल तखत साहब नूं मैटर ऑलरेडी रैफर किए गए हैं, तो अकाल तखत साहब तो वह संज्ञान ले ही रहा ना। ते जो अकाल तखत साहब का निर्णय होएगा वो सब उत्ते लागू होएगा, साडे उत्ते भी और बाकी सब संगत ते भी। कि पत्राचार किया जा रहा है, चिट्ठियां लिखिया जा रही हैं, देर हो रही है, कार्रवाई जल्दी क्यों नहीं? सानू ये दसो सानू केड़ी पावर है की कार्रवाई दी है, दसो। अकाल तखत साहब ही तो कार्रवाई करेगा। किस मसले पे? ऐसे मसले ते अरदास वाले ते चिट्ठियां लिखिया जा रही है ना, उथे अकाल तखत साहब नहीं, उनका प्रोसेस ही है। तो की करना चाहिए? क्यों नहीं बदला जाए? वो अकाल तखत साहब दे जवाब दी, वो तो उन्हां दी प्रोटोकॉल है, वो उस हिसाब से चलेगा जी। बाकी है ना जिहड़े स्पष्टीकरण दिते ने, मैं वो भी तुहानू पढ़ के सुना दें। हां जी बिल्कुल, वो पढ़ के सुना दें। इन्होंने लिखा, दिनांक 16 एवं 17 अक्टूबर को डेरा कार सेवा नानक मता साहब में नामधारी संगत द्वारा समागम कराया गया था, जिसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानक मता साहब को भी आमंत्रित किया गया था। आमंत्रण के चलते मैं उपरोक्त कार्यक्रम में उपस्थित हुआ तो उस समय श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश हुए थे और गुरु ग्रंथ साहब के समक्ष कीर्तन चल रहा था। कुछ समय उपस्थित होने के उपरांत मैं समागम से वापस चला गया। सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया कि उपरोक्त समागम के दौरान पंथ प्रमाणित अरदास के अतिरिक्त अन्य तरीके से अरदास की गई है, जिससे मेरे मन को ठेस पहुंची है। मैं उपरोक्त अरदास में शामिल नहीं था, न ही ऐसे कृत्य को सही ठहराया जा सकता है। मैं उपरोक्त घटना की निंदा करता हूँ। यदि मेरे उपरोक्त कार्यक्रम में शामिल होने से सिख पंथ को ठेस पहुंची है तो मैं सिख पंथ से क्षमा याचना करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि मैं श्री अकाल तखत साहब में पूर्ण निष्ठा रखता हूँ। वह प्रमाणित सिख रहत मर्यादा का पालन करने तो प्रतिबद्ध हूँ। ये सरदार अमरजीत सिंह ते सरदार हरभजन सिंह जी दोनों ने सिग्नेचर करके जारी किया है, तो ये दी तुसी कॉपी ले सकते हो। एक सवाल इन्होंने ये किया है कि अरदास वेले
लेकिन ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵਿਊ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇੱਛੁਕ ਨੇ, ਅਧਿਆਕਸ਼ ਪਦ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇੱਛੁਕ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇੱਛੁਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਦੇ 2-3 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਟੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੋ ਪੱਖ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਕਾਇਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੋੜਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਲਪਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਜੈਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਅਲਪਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹਰਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 16 ਜਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 27 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ ਚਲੋ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਾਤਾਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਿਨਿਊਵਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਨਿਊਵਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਨਿਊਵਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 27 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ? ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰਿਨਿਊਵਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਾਫਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰਿਨਿਊਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੇ ਪਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਪੌਣੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 5-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਿਨਿਊਵਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੂਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਿ 30% ਟੈਕਸ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 30% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਗੋਲਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 30% ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਲੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਰਿਨਿਊਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਗਰ ਰਿਨਿਊਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਛੂਟ ਤਾਂ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੇੜ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਝਗੜਾ ਤਾਂ 2 ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੱਢਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਦ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਰੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਿਨਿਊਵਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਇਲੋਜ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੀਨਿਊਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੌਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਧਿਅਕਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਲਦਵਾਨੀ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਨਿਊਵਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਨਿਊਵਲ ਕਰਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਕਕਾਰ ਬਣਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਲੋਕਲ ਸਤਾਰਗੰਜ ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟੇਰੀ ਫਾਰਮ ਬਹੇੜੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਧਿਅਕਸ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ
ਇਹ ਉਥੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਲੋਕਲ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲੋਕਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮਜੋਲਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 11 ਨਾਮ ਲੈ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ 11 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ 27 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ और मैं नाम खोलांगा और किसी ने सिग्नेचर करने ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਈ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਲਈ ਇਹਨੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। लेकिन मैं हुण इस पोस्ट पे बैठ के बगैर किसी पुष्टि दे मैं ये उत्ते कमेंट तो नहीं करांगा। लेकिन इन्नी लालसा या इन्नी चाह होना या इन्नी ये ठीक नहीं है। देश विदेश की नानक नाम लेवा संगत बड़ी जिज्ञासु है इस टाइम कि ਜਿਹੜੇ विवाद डेरे में चल रहे हैं, गुरुद्वारा परिसर में चल रहे हैं, कमेटियां में चल रहे हैं, सिख समाज का सिख संगत का बहुत नुकसान हो रहा है। सिख संगत ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ एक ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखो मैं देखो ये सेवा संभाले हुए मैनू लगभग 6 महीने हो गए ने। तो 6 महीने में मेरी कोशिश थी कि श्री नानक मत्ता साहब कमेटियां एक लंबे टाइम तो विवाद चल रहा है। लंबे टाइम तो खींचातान है, एक दूसरे नाल गल भी नहीं करते सी पार्टियां। मेरी कोशिश थी कि मैं दोनों नूं रुला के चला। काफ़ी हद तक मैनू कामयाबी मिली भी सी कि शिक्षा समिति तो पहले बाकी कमेटियां रल मिल के चल रही सी। लेकिन शिक्षा समिति विच एक ग्रुप ने यह कहना कि भाई सारे असी वंडने नहीं बल्कि सारे साढ़े होने चाहिए। फिर अखीर नूं इलैक्शन की नौबत आई। हुण इलैक्शन विच अगर किसी का बहुमत हैगा तो जिस जगह ते मैं बैठा हुआ मेरा काम न्याय करना है। मैं अगर एक पासे 15 या 16 लोग हैगे ने तो मैं 11 वाले पासे किवें मैं उन्होंने ये निर्णय दे सकना कि ये नहीं हो सकता या ना जितने मनिया जाए। ਪਿਛਲੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ। ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਖਰ ਉਹੀ ਦਿੱਕਤ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? देखो जहाँ तक डायरैक्टर विचों सिक्खी पालन का सवाल है, मैं कहूँगा कि सारे ही डायरैक्टर इस चीज़ की सौं खा के आए ने, इस चीज़ की शपथ लैके आए ने कि वो
ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾਨਕ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੇ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪੱਤਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਈਮੇਲ, WhatsApp, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੇ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਆਪ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਖਣ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ 24 ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 24 ਤੋਂ ਆਪਣਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 24, 25, 26 ਅਕਤੂਬਰ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਦਰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਾਰੇ 'ਚ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਲ, ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਪਰ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮੰਤਰਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਮੰਤਰਣ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 2-3 ਮਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ? ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 24 ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲਗਭਗ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗੋ
ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਤ ਵਰਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ